Hello students, welcome to Science and Technology session. Today we are going to study question number 2B, short answer type questions. Here each question is of 2 marks. There are various types of questions which can be asked. They are short answer type questions. Write a short note, distinguish between, explain with the help of figures, give the uses, properties, functions, like this. Also, there is question number 3, which is also based on short answer type questions, but here each question is for 3 marks. Today we are going to study such questions. Some of the questions are of 2 marks and some of them are of 3 marks. Let us study some questions. Now here one of the question which is given here is why some living organisms have to perform anaerobic respiration. काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करतात. सम बॅक्टेरिया अँड लोअर ऑर्गॅनिझम्स डू नॉट लिव्ह इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. जे ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये राहत नाही त्यांना अनएरोबिक रेस्पिरेशन करावं लागतं. इन ऑर्डर टू सर्वाईव्ह दे हॅव टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन. त्यांना सर्वाईव्ह होण्यासाठी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करावं लागतं. समटाइम्स muscle cells of our body, erythrocytes, also perform anaerobic respiration when they are in lack of enough oxygen. जेव्हा त्यांना पुरेसा ऑक्सिजन नसतो तेव्हा सुद्धा ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करतात. हाऊ आर बायोडायव्हर्सिटी कॅन बी कॉन्झर्व्ड. बायोडायव्हर्सिटी इन द एन्व्हायरमेंट कॅन बी कॉन्झर्व्ड by various methods. First one, protection of the rare species of plants and animals. Rare species जे असतात त्यांचं प्रोटेक्शन करणं. Creating habitats for the animals and plants by establishing national parks and sanctuaries. पार्क आणि सँच्युरीज म्हणजे अभयारण्य डेव्हलप करून आपण काही हॅबिटॅट्स प्रोड्यूस कराव्या लागतात, इस्टॅब्लिश कराव्या लागतात की ज्या ठिकाणी एंडेमिक स्पेसीस राहतात. डिक्लरेशन ऑफ बायोफर्टिलायझर्स. द एरियाज बायो रिझर्वायर्स, द एरियाज विच आर प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्झर्वेशन. काही एरिया फॉरेस्ट म्हणून कॉन्झर्वेशन एरिया म्हणून डिक्लेअर करतात जेणेकरून तिथे कोणत्याही प्रकारचं हंटिंग होणार नाही. कॉन्झर्वेशन प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेशल स्पेसीस. काही विशिष्ट स्पेसीसला प्रोटेक्ट करण्यासाठी सुद्धा कॉन्झर्वेशन करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल, शेकारू इज द वन ऑफ द ॲनिमल विच इज द स्टेट ॲनिमल ऑफ महाराष्ट्र. इट इज डेव्हलपिंग or growing in Bhimashankar forest, so it has been conserved as forest for Shekar. Conservation of all flora and fauna takes place. Now the next question, explain the concept of IVF. IVF is the concept in which it is called in vitro fertilization. लॅबोरेटरीमध्ये फर्टिलायझेशन करणं त्याला इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन म्हणतात. दिस इज द टेक्निक इन मॉडर्न मेडिकल फील्ड वेअर चाइल्डलेस कपल्स कॅन बी ब्लेस्ड बाय देअर ओन चाइल्ड. ज्या अपत्यांना मूल होत नाही अशांना मूल होण्याचे चान्सेस याच्यामुळे अधिक असतात. IVF technique is used for childless couples
who are faced with the problems such as less sperm count in the males as well as obstacle in oviduct in the females. Now next, the IVF technique is done by removing the oocyte from the mother and artificially fertilized by the sperms collected from the father. This fertilization is done in test tube. In other words, it is also known as test tube baby. The embryo form is implanted in uterus of a real mother or either the another mother called as surrogate mother at appropriate time, and the baby will be born normally. Next, what are the advantages and disadvantages or limitations of solar energy? फायदे काय आहेत आणि त्याच्या मर्यादा काय काय? While generating the power through solar radiation, no fuel is burned. सोलर रेडिएशन पासून एनर्जी तयार करताना फ्युएलची गरज नाही. सोलर एनर्जी जनरेशन thus does not create any type of pollution. The technology can be completely utilized in regions with abundant sunlight. ज्या ठिकाणी सर्वात जास्त सनलाईट अवेलेबल असतो, नो एनी डिस्टर्बन्स टू द सनलाईट, अशा ठिकाणी ही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करता येते. सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली और ग्रीन एनर्जी. सर्वात चांगल्या प्रकारची इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणून आपण सोलर एनर्जीकडे पाहतो. त्याचे लिमिटेशन्स काय आहेत, मर्यादा काय आहेत? सनलाईट इज अवेलेबल ओन्ली ड्युरिंग डे टाईम, म्हणजे एनर्जी प्रोडक्शन फक्त दिवसा होणार आहे, रात्रीच्या वेळेला होणार नाही. इन रेनी सीझन अँड इन क्लाउडी कंडिशन्स सोलर पॉवर जनरेशन सफर्स. जेव्हा रेनी सीझन असतो, सूर्याचं दर्शन होत नाही किंवा क्लाउड्स असतात, अशा वेळेला पुरेसं सोलर प्लांट वर्क करत नाहीत. दे सफर्स फ्रॉम power generation in such cases. Then also, this source of energy is most useful and a good source of energy. Then uses of stem cells. Stem cells are used for following purposes. कोणकोणत्या गोष्टीसाठी आपल्या बॉडीमध्ये स्टेम सेल्स वापरतात? In a रिजनरेटिव्ह थेरपी स्टेम सेल्स आर यूज्ड. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी सेल रिजनरेट करण्यासाठी या थेरपीचा यूज करतात. इन केस ऑफ डिसीज्ड कंडिशन्स लाईक डायबेट्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अल्झेमियर्स डिसीज, पार्किन्सन्स डिसीज एक्सेट्रा, स्टेम सेल्स कॅन बी यूज्ड टू रिप्लेस द डॅमेज्ड ऑर फंक्शनलेस सेल्स. या वेगवेगळ्या डिसीजेसमध्ये डॅमेज झालेल्या ऑर्गनमधल्या सेल्स रिप्लेस करण्यासाठी स्टेम सेल्स यूज करतात. इन कंडिशन्स सच ॲज ॲनिमिया, थेसॅल्मिया, ल्युकेमिया एक्सेट्रा, देर इज ऑलवेज द नीड ऑफ न्यूअर ब्लड सेल्स. नवीन ब्लड सेलची गरज असते. ॲनिमियामध्ये, थॅलेसेमियामध्ये आणि ल्युकेमियामध्ये. हिअर स्टेम सेल्स कॅन बी यूज्ड टू रिस्टोर द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स. इथे स्टेम सेल ब्लड सेल रिस्टोर करण्यासाठी वापरतात. द टेक्निक ऑफ ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन, स्टेम सेल्स कॅन बी यूज्ड अँड दे कॅन हेल्प इन द ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स सच ॲज किडनी अँड लिव्हर. किडनी आणि लिव्हरसारखे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करतात जनरली, आणि त्यासाठी द डिफेक्टिव्ह ऑर्गन्स कॅन बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑर्गन्स बाय दी स्टेम सेल्स. सो स्टेम सेल्स आर मोस्ट useful cells in our body.
Now another one type of question, here some diagrammatic representation is shown. You are given the activity to fill the boxes. Xanthan gum, it is used in toothpaste, in different pigments, in fertilizers, mostly biofertilizers, weedicides, textile pigments, and high quality paper. Similarly, microbes are useful in oil spills. ओशनमध्ये जर ऑइल स्पिल झालेलं असेल तर अशा वेळेला मायक्रोब्सचा यूज करतात. बायोफ्युअल्स जनरेशन, सिवेज ट्रीटमेंट, देन लँड फिलिंग, बायोगॅस कंपोजिशन, microbial inoculants and biopesticides. For these purposes, microorganisms or microbes are used. Now, we have taken certain selected questions from entire syllabus. वेगवेगळ्या प्रकारचे निवडक प्रश्न आपण प्रश्न 2B आणि क्वेश्चन नंबर 3 मधले घेतले होते, जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिता येतील. क्वेश्चन बँकमध्ये अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न दिलेले आहेत. ते प्रश्न तुम्ही सोडवायचेत. थँक्यू.